हेलो एवरीवन, स्वागत करुच्छे यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हब। तो पिला माने आज आम +3 फास्ट सेमिस्टर जो NEP 2020 सिलेबस अनुसार पिला रही। तो यही ओडिया जोटे कंपलसरी सब्जेक्ट रही। तो यूनिट 1 रू संपूर्ण भाव कवर कर सारी जो मैंने देखने प्लेलिस्ट को जाके देखी नेब। तो आज आम यूनिट 2 रू 2 मार्क विशिष्ट और 3 मार्क विशिष्ट केतोटी प्रश्न आलोचना करवा जहाँ तुम एग्जाम बहुत लाभदायक हम। तो पिला माने आरंभ करवा। देख प्रथम प्रश्न रही 1 मार्क विशिष्ट। तो देख वाक्य क्या कहुए वाक्य क्या कहुए केते गुड़िए अर्थवाची शब्द मिलित हो मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश कले ताहाको वाक्य कहुए। बुझेगा पिलाने। तो देख केते गुड़िए अर्थवाची शब्द मिलित हो मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश करुले ताहाको वाक्य कहुए। क्लियर। तो नेक्स्ट विशुद्ध वाक्यर केतोटी लक्षण रही से गुड़िक कौन कौन। विशुद्ध वाक्यर 3 गोटी लक्षण रही पिलाने। देख विशुद्ध वाक्यर 3 गोटी लक्षण रही से गुड़िक है आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति। कौन कौन? आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति। बुझीगला। तो नेक्स्ट प्रश्न को जीवा। आकांक्षा क्या कहुए? आकांक्षा क्या कहुए ना वाक्य मध्य गोटे पद जदि अन्य पदर अपेक्षा रखी ताहाको आकांक्षा कहुए। तो देख वाक्य मध्य गोटे पद जदि अन्य पदर अपेक्षा रखी ताहाको आकांक्षा कहुए। क्लियर। नेक्स्ट रही अच्छी देख योग्यता क्या कहुए। योग्यता क्या कहुए ना वाक्य मध्य पद मानकर परस्पर विरोधी न हेबा एक प्रमुख लक्षण। वाक्य मध्य पद मानकर परस्पर विरोधी न हेबा एक प्रमुख लक्षण। यही लक्षण को योग्यता कहुए। क्लियर। वाक्य मध्य पद मानकर जो परस्पर विरोधी न हेबा एक लक्षण अटे, प्रमुख लक्षण, यही लक्षण को योग्यता कहुए। नेक्स्ट रही आसक्ति क्या कहुए। वाक्य मध्य सठिक भाव में शब्द पर शब्द बसाइबार पद्धति को आसक्ति कहुए। वाक्य मध्य सठिक भाव में शब्द पर शब्द बसाइबार पद्धति को आसक्ति कहुए। नेक्स्ट रही काहाको नहीं वाक्य गठित होते। साधारणतः कर्ता, कर्म, क्रिया को नहीं वाक्य गठित होते। तो मन रख पिला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। साधारणतः कर्ता, कर्म और क्रिया को नहीं वाक्य गठित होते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने। नेक्स्ट रही वाक्यर आरंभ और शेष किए बसती। वाक्यर आरंभ और शेष किए बसी था। तो वाक्यर आरंभ कर्ता और शेष समापिका क्रिया रही है। वाक्यर आरंभ कर्ता और शेष समापिका क्रिया रही है। क्लियर। नेक्स्ट वाक्य गठन केतोटी मौलिक अंश रही और से गुड़िक कौन कौन। वाक्य गठन 2टी मौलिक अंश रही से गुड़िक है उद्देश्य और विधेय। वाक्य गठन 2 गोटी मौलिक अंश रही से गुड़िक होची उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट रही उद्देश्य क्या कहुए ना जहाँ को केन्द्र करी बा जहाँ संबंध रे वाक्य कहुए ताहाको उद्देश्य कहुए। अर्थात जहाँ को केन्द्र करी जहाँ को आधार करी बा जहाँ संबंध रे वाक्य कहुए जहाँ विषय रे वाक्य कहुए ताहाको उद्देश्य कहुए। क्लियर। नेक्स्ट विधेय क्या कहुए। विधेय उद्देश्य संपर्क में जहाँ वाक्य परवर्ती अंश कहुए ताहाको विधेय कहुए। उद्देश्य संपर्क में जहाँ वाक्यर परवर्ती अंश कहुए ताहाको विधेय कहुए। नेक्स्ट रही गोटे सार्थक वाक्य को केतोटी दिगरु विभाजित कराए और से गुड़िक कौन। गोटे सार्थक वाक्य को साधारणतः 2 दिगरु विभाजित कराए। साधारणतः 2 दिगरु विभाजित कराए से गुड़िक है गठनात्मक विभागीकरण और अर्थ प्रकार्य भित्तिक विभागीकरण। अर्थ प्रकार्य भित्तिक विभागीकरण। बुझेगा। नेक्स्ट गठनात्मक दिगरु वाक्य को केते भाग में विभक्त कराए और से गुड़िक कौन कौन। पदविन्यास भित्तिक गठन धर्म दिगरु वाक्य को 3 भाग में विभक्त कराଯାଇଛି।
ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଓ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ପଦବିନ୍ୟାସ ଭିତ୍ତିକ ଗଠନ ଧର୍ମ ଦିଗରୁ ବାକ୍ୟକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଓ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଅଛି, ସରଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲେ ତାହାକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲେ ତାହାକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଅଛି, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ 2 ବା ତତୋଧିକ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ମିଳନରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ 2 ବା ତତୋଧିକ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ମିଳନରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ରହିଅଛି, ଅର୍ଥଗତ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଦିଗରୁ ବାକ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ତ ଅର୍ଥଗତ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବାକ୍ୟକୁ 6 ଗୋଟି ଦିଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଆଦେଶ, ଅନୁରୋଧ, ଆଶିଷ, ପରାମର୍ଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଓ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଓ ଆସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା? ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ, ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବା ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟର ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ ସଂହିତାକୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବା ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଇଥାଏ। କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ, ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକ ବିବୃତ୍ତି ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ବିବୃତ୍ତି ବା ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ, ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟକୁ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର କୁହାଯାଇଥାଏ। କ୍ଲିଅର? ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଅଛି, ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଓ ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। ତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ, ପକ୍ଷୀମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। ଏଥିରେ ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦକୁ କାଟିଦେଲେ ତାହା ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ, କାହାକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ସାଧାରଣତଃ କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ ଓ କ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା, ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କର୍ମ ଓ ହୁଏ ହେଉଛି କ୍ରିୟା। କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକରେ କାହାର ଅଭାବ ରହିଅଛି? ତ ଦେଖ, ପିଲାଟି ଖେଲୁ ଖେଲୁ ଡ୍ୟାସ୍, ପାହାଡ଼ଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି, ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ ମୋବାଇଲର ପାଠପଢ଼ା ବେଳେ। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏଇଟା। ନିମ୍ନ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକରେ କରେ ହେଉଛି ଆକାଂକ୍ଷା, ଖରେ ହେଉଛି ଯୋଗ୍ୟତା, ଗରେ ହେଉଛି ଆସକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣରେ ଅଛି ଦେଖ, ପିଲାଟି ଖେଲୁ ଖେଲୁ। ତ ଏଥିରେ କାହାର ଅଭାବ ରହିଅଛି? ନା ଏଥିରେ ଆକାଂକ୍ଷାର ଅଭାବ ରହିଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ, ପାହାଡ଼ଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଅଛି। ତ ଏଠାରେ ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଭାବ ରହିଅଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ପାଠପଢ଼ା ବେଳେ। ତ ଏଠାରେ ଆସକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ, ଉଦାହରଣ ସହ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କର। ତ 2 ବା ତତୋଧିକ ପରସ୍ପର ନିରପେକ୍ଷ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସଂଯୋଗରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। 2 ବା ତତୋଧିକ ପରସ୍ପର ନିରପେକ୍ଷ ସରଳ ବାକ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତାରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା, ସକାଳ ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ଓ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଥାଏ ଓ ଏହି ସରଳ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଓ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଅଥବା ପ୍ରଭୃତି ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ 2 ବା ତତୋଧିକ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ମିଳନରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ 2 ବା ତତୋଧିକ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ମିଳନରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ,
ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଭକ୍ତି ଭାବସୂଚକ ବାକ୍ୟ ପୁନଶ୍ଚ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଭକ୍ତି ଭାବସୂଚକ ବାକ୍ୟ ପୁନଶ୍ଚ ଅସ୍ତିବାଚକ ଓ ନାସ୍ତିବାଚକ ଭେଦରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ତଥା ଆସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟକୁ ବିଧିସୂଚକ ଓ ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟକୁ ନିଷେଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କ୍ଲିଅର। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କିଛି କିଛି ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଏକାଧିକ ଅଂଶ ଥାଏ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଇଥାଏ। କ୍ଲିଅର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର AC ଓଡ଼ିଆର ୟୁନିଟ୍ 2ରୁ 1 ମାର୍କ ଓ 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।